이 시간 먼저 말씀을 듣기 전에 영상 한 편 보고 말씀을 듣도록 하겠습니다. 미국의 한 대학 간담회에서 민주당 의원과 공화당 의원의 논쟁이 벌어지고 있습니다. 중간에 애매하게 껴있는 이 남자는 인기 있는 뉴스 앵커 윌 맥커보이. We'll go on to the next question. My name is Steven. I'm a junior, and the question's for Will McAvoy. Do you consider yourself a Democrat, or Republican, or independent? I consider myself a New York Jets fan, Stephen. Since it's been brought up, you've almost religiously avoided stating or even implying a political allegiance. Is that because, as a news anchor, you feel the integrity of your broadcasting is compromised? That sounds like a good answer. I'll take it. Are you willing to say here tonight whether you lean right or left? I voted for candidates run by both major parties. Let's move on to the next question. Go ahead. 그때 한 학생이 게스트들에게 중요한 질문을 던집니다. Can you say why America is the greatest country in the world? Diversity and opportunity. Lewis? Freedom and freedom. So let's keep it that way. Well, The New York Jets. no. I'm going to hold you to an answer on that. What makes America the greatest country in the world? Well, Lewis and Sharon said, diversity and opportunity, freedom and freedom. I'm not letting you go back to the airport without having. 얼굴 보내고 지나가려 했지만 교수가 끊임없이 치고 들어옵니다. Well, our Constitution is a masterpiece. The Declaration of Independence is, for me, the single greatest piece of American writing. One's a set of laws and the other is a declaration of war. I want a human moment from you. What about the people? Why is It's not the greatest country in the world, Professor. That's my answer. 결국 참아왔던 본심을 뱉어버립니다. You're saying Yes. Let's talk about Fine. Sharon, the NEA is a loser. Yeah, it accounts for a penny out of our paycheck, but he gets to hit you with it anytime he wants. It doesn't cost money. It costs votes. It costs airtime, column inches. You know why people don't like liberals? Because they lose. If liberals are so fucking smart, how come they lose so goddamn always? Hey, and with a straight face, you're going to tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom? Canada has freedom. Japan has freedom. The UK, France, Italy, Germany, Spain, Australia, Belgium has freedom. So 207 sovereign states in the world, like 180 of them have freedom. All right. And yet you, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. And one of them is there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world in only 3 categories: number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of the worst generation ever. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Yosemite? Sure used to be. We stood up for what was right. We fought for moral reasons. We passed laws, struck down laws for moral reasons. We waged wars on poverty, not poor people. We sacrificed. We cared about our neighbors. We put our money where our mouths were, and we never beat our chests. We built great big things, made ungodly technological advances, explored the universe, cured diseases, and we cultivated the world's greatest artists and the world's greatest economy. We reached for the stars, acted like men. We aspired to intelligence. We didn't belittle it. It didn't make us feel inferior. We didn't identify ourselves by who we voted for in the last election, and we didn't scare so easy. We were able to be all these things and do all these things because we were informed by great men who were revered. First step in solving any problem is recognizing there is one. America is not the greatest country in the world anymore.
Didn't say and never said that Barack Obama was a socialist. Seriously. 미국의 한 대학 간담회에서 민주당 의원과 공화당 의원의 논쟁이 꺼주시면 됩니다. 중간에 애매하게 껴있는 이 남자는 인기 있는 뉴스 앵커 윌 맥커보이. We'll go on to the next question. My name's Steven. I'm a junior. 네, in 이제 the 그만 questions for 꺼주셔도 Will 돼요. McAvoy. Do you consider yourself a Democrat? 네, 감사합니다. 저는 오늘 보이는 믿음이라는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 방금 보신 영상은 뉴스룸이라고 하는 미국 드라마입니다. 이 드라마의 대표적인 그 명장면 중 하나가 방금 보셨던 그 영상이죠. 예, 오프닝 영상입니다. 아까 보셔서 알겠지만 우리나라 손석희 앵커와 같이 드라마 속 유명한 그 앵커 윌 맥커보이라는 미국의 윌 맥커보이라는 한 앵커는 미국의 어느 한 대학에서 민주당 그리고 공화당 의원과 함께 공개 간담회를 하게 되었죠. 그는 그 자리가 불편했는지 많은 학생들의 질문에 귀찮은 반응을 보이며 성의 없는 대답을 이어갔습니다. 그러던 중 그는 한 여대생이 한 질문에 답을 해야 되는 상황이 벌어지게 됩니다. 미국이 세계에서 가장 위대한 이유라는 질문에 어떻게든 답을 해야 돼야 되는 그런 상황에 직면하게 되었지요. 그때 그는 이전에 취해왔던 그런 태도와 다르게 갑자기 그 교수가 계속 이야기를 하자 자신이 생각하는 미국에 대한 진짜 생각을 말을 하게 됩니다. 그는 이런 핵심적인 이야기를 하며 이렇게 주장하지요. 지금까지 많은 사람들이 알고는 있지만 인정하지 않는 사실 혹은 무지로 인해 알지 못했던 그 사실들을 하나 둘씩 언급하며 누군가가 제시하는 색안경으로 현실을 보지 못하고 있다고 그는 분명히 지적하고 있습니다. 이를 통해 주인공 윌 맥커보이는 알고는 있지만 인정하지 않는 그 사실의 그 중요성을 강조하며 마지막에 다음과 같은 말로 마무리를 하지요. 문제를 해결하는 첫 번째 방법은 문제가 있다고 인지하는 것이다. 그리고 그는 미국은 가장 위대하지 않다라고 이야기를 합니다. 저는 방금 동영상을 보며 이런 질문이 생겼습니다. 복음이 가장 위대한 이유는 무엇인가? 라는 생각이 떠올랐습니다. 다시 말해 복음은 왜 위대한가? 라는 질문이 저는 떠오르게 되었지요. 저는 이것을 복음을 부정하거나 폄하하려는 의도는 절대로 아닙니다. 저 목사가 무슨 소리 하려고 저러나 라고 생각하지 않으셔도 됩니다. 제가 이 질문을 떠올린 그 이유, 우리는 현재 이 세상에서의 교회 현실을 누구보다 잘 알고 있지요. 특히 한국 교회의 문제점은 더 이상 언급하지 않아도 깊게 절감하고 있습니다. 그러나 우리는 이것이 믿음의 문제라는 사실에 대해서는 인정하기를 꺼리는 것 같아요. 믿음으로 구원을 얻는다라고 하는 우리만의 굳건한 기초 위에 우리는 서 있지만 그 믿음에 의해 변화되어 가거나 변화된 것이 무엇인지에 대해서는 우리는 생각하지 않는다는 것이죠. 우리 방금 영상을 보았던 것처럼 미국이 위대한 것, 거기에 착각하고 있지만 실상은 위대하지 않았던 것처럼 말입니다. 저는 오늘 이 야고보서 말씀을 통해 여기에 대한 해답들을 한번 찾아가면 어떨까라고 생각을 합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 야고보서에서는 야고보가 가르치는 그 믿음, 그것은 매우 구체적이고 확고한 것입니다. 우리 야고보서 1장 22절 말씀을 보시면 믿음이 있다고 하면서 그 믿음이 살아 움직이는 결과로 나오는 그런 행동이 없다면 스스로 속이는 짓이 된다고 말씀하고 있다는 것이죠. 다시 말해 믿음이 있다면서 그에 합당한 그 행동이 뒤따르지 않는 것은 아무런 효력이 없다고 우리에게 말씀을 하고 있습니다. 그것은 아무런 효력이 없는 우리의 믿음을 폭로하게 되는 결과를 낳게 된다고 이야기하고 있는 것이죠. 그래서 오늘 우리가 읽었던 14절 말씀을 함께 보시면 행함, 이것은 단순히 믿음과 따로 생각하는 어떤 행함이
아니라는 것이죠. 이 행함, 에르곤, 헬라어로 에르곤이라 불리는 이 행함은 즉 믿음의 역사로서 일어나는 하나의 분명한 표징이라는 것이죠. 곧 살아 움직이는 이 믿음이 어떤 작용을 하여 드러나는 그 행위, 이것을 바로 야고보서에서는 행함이라고 이야기하고 있습니다. 이것은 사도 바울 또한 똑같이 주장했던 내용이죠. 제가 데살로니가 전서 1장 3절 말씀을 제가 여러분에게 봉독하겠습니다. 너희 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니. 아멘. 여기서 믿음의 역사를 말할 때 이 역사가 바로 에르곤입니다. 즉 행함과 같은 단어인 것이죠. 즉 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 나듯이 믿음은 어떻게든 우리의 삶에 작용됨을 말씀하고 있는 대목이라는 것입니다. 그러므로 믿음으로 구원을 얻는다라는 것은, 그리고 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라고 하는 이것은 서로가 상충되지 않는 것이죠. 다른 말이 아님을 우리는 알 수가 있습니다. 그런 의미에서 야고보는 14절에 행함이 없는 믿음이 어떻게 그를 구원하겠느냐라고 반문하고 있는 것이죠. 우리는 여기서 잘 우리가 생각해 봐야 될 것은 야고보는 믿음 자체에 대해서 문제를 삼지는 않습니다. 우리 읽진 않았지만 1장 23절에 보시면 그가 믿음으로 의롭게 된다는 이 사실도 그는 문제로 삼고 있지 않습니다. 다만 우리 16절 말씀을 한번 띄워주시면 감사하겠습니다. 16절에 믿음을 가진 사람에게 어떠한 유익을 주어야 함을 그는 주장하고 있는 것이죠. 즉 씨앗을 심었으면 싹이 나야 되고요. 그리고 열매를 맺어야 그 씨앗을 심는 그 유익이 있지 않겠습니까? 우리 15절 16절에 언급된 이 한 일화에 대한 내용들처럼 말뿐인 그런 믿음은 아무런 유익이 되지 않음을 야고보는 이야기하고 있습니다. 따라서 야고보가 묘사하는 이 사람, 이를 한번 요약해서 한번 보자면, 그는 믿음이 있다고 주장하며 하나님 그리고 예수 그리고 구원에 대한 모든 것을 믿고 있는 듯이 보입니다. 즉 교회를 다닌 지 1, 2년 된 새신자가 아니라는 것이죠. 오랜 세월 교회에서 나름 신앙생활을 한 사람 같이 보입니다. 그러나 그의 믿음은 그의 매일의 삶 속에서 실천되지 않음을 야고보는 비난하고 있는 것이죠. 이러한 믿음은 변화되지도 구원하지도 않는다고 야고보는 아주 강력하게 말씀을 하고 있습니다. 즉 믿음은 철저하게 우리 사람이 살아가는 방식에 영향을 미치기 때문인 것이죠. 그리고 18절에 야고보는 또 어떤 일을 등장을 시키고 있습니다. 그는 당신에게 믿음이 있고 나에게는 행함이 있으니 행함이 없는 당신의 믿음을 보이라라고 말씀을 하고 있습니다. 그리고 그는 행함으로 자신의 믿음을 보이겠다고 말씀합니다. 여기서 말하는 이 당신은 아마도 믿음을 가졌다고 한 그 사람일 것입니다. 야고보는 이 짧은 대화를 통해 보이는 믿음은 행함으로 드러남을 바로 강조하고 있는 것이죠. 이를 정리하자면 행함이 없는 믿음은 어떻게 보면 처음부터 믿음이 아니었음을 바로 야고보는 생각하고 있는 부분입니다. 이를 위해 행함으로 자신의 믿음을 보이겠다고 한 사람을 인용하여 야고보는 이러한 자신의 주장을 더욱더 강력하게 말씀을 하고 있는 것이죠. 우리가 좀 복잡하게 보이지만 야고보가 주장하는 것은 쉽게 말씀드리면 단순합니다. 우리의 삶의 행함은, 즉 우리 안에 믿음 자체가 온전히 작동된다면 이 행함은 자연스레 드러난다는 것이죠. 여러분 다 스마트폰 가지고 계시지 않습니까? 그렇죠? 스마트폰 어디 하나 고장나면 화면이 나오지 않든지, 아니면 소리가 들리지 않든지, 아니면 인터넷이 되지 않든지 뭔가 문제를 일으키지 않습니까? 그 안에 어떠한 문제가 없을 때 온전히 작동이 될 때 그 스마트폰에 자신의 본래의 기능을 다할 수 있듯이
우리 안에 이런 참된 믿음이 있다면 우리는 하나님께서 말씀하신 우리 가운데 이러한 온전한 행함이 이루어질 수 없다는 것을 야고보는 이야기하고 있는 것이죠. 그렇다면 오늘날 우리 교회 아니면 이 시대에 있는 모든 교회, 그렇다면 우리는 믿음으로 구원받는다라고 하는 이 사실은 굳건히 믿고 있는데, 그렇다면 이 믿음은 도대체 우리에게 어떤 영향을 끼치고 있는지 우리는 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 여전히 세상이 가치 있는 것을 우리 또한, 교회 또한 가치 있게 여기고, 세상이 사랑하는 것을 교회 또한 사랑하고 있으면서 어떻게 보면 구원받았다라고 하는 그런 자부하는 그 영성을 가지고 있지는 않은지 우리는 한번 생각해야 합니다. 우리가 너무 잘 알고 있는 칼빈 선생님은 그의 저서인 기독교 강요에서 예수 그리스도의 그 왕권에 대해 설명하며 이렇게 이야기합니다. 영적인 것은 이웃과 함께 나누는 것이다 라고 그는 표현했습니다. 예수 그리스도께서 하나님 아버지로부터 받은 모든 것을 우리에게 나누어 주신 것처럼 예수님을 왕으로 고백하는 자들이라면 우리 또한 이웃과 함께 나누어야 한다라는 의미를 그는 이렇게 기록을 한 것이죠. 그러므로 영성이다, 영적이다 라는 것은 우리가 어떤 놀라운 능력을 행하고 뭐 병을 고치고, 물론 병도 고칠 수 있겠죠. 하지만 그것보다 예수 그리스도를 믿음으로 거듭나서 주님의 그 성품을 닮아가는 것을 말씀하고 있는 것이 아니겠습니까? 이것을 영적이다 혹은 영성이다라고 하는 것이죠. 즉 우리 안에 심겨진 참된 믿음이라면 우리가 살아가는 방식에 영향을 끼칠 수밖에 없는 것이죠. 우리는 어떤 삶의 방식을 취하고 살아가고 있는가? 이것이 우리가 믿음을 가지고 있는 그 증거인 것입니다. 야고보서는 하나님의 명령을 위반하여 부자와 가난한 자를 차별하여 대했던 자들에 대해서 분명 범죄자라고 야고보는 지적하고 있습니다. 그들은 이 세상에서 가장 가난한 자들을 택하셔서 믿음으로 부유하게 하셨던 하나님과 반대로 행동했던 자들을 야고보는 지적하고 있는 것이죠. 이것은 그들이 참된 믿음을 가졌다고 보기 힘든 대목이기도 합니다. 야고보서에서 영성이란 참된 믿음의 결과로서 하나님의 그 성품이 행함으로 나타나는 것이며, 특히 모든 이웃에 대한 사랑이 바로 그 증거임을 야고보는 강력하게 주장을 하고 있는 것입니다. 저는 이제 초반에 제가 말씀드렸던 복음은 가장 위대한가에 대한 결론을 맺으려고 합니다. 복음은 위대합니다. 믿으십니까? 정말 믿으세요? 우리 사람에게 주어진 가장 큰 은혜입니다. 멸망 아래 놓여있던 우리에게 예수 그리스도로 인하여 생명이 주어진 것보다 더 놀라운 일이 우리에게 무엇이겠습니까? 죽었던 우리가 생명을 얻었던 이 사실, 이것만큼 우리에게 더 중요한 은혜는 없습니다. 이번 우리 교육부 여름 사역 주제가 바로 예수님이 누구신가라는 것이죠. 요한복음에 기록된 표적들을 통해 예수님이 누구시며 어떻게 사역하시며 그것을 이루시는, 우리를 사랑으로 이끄시고 우리를 생명으로 이끄시는 그 방식이 무엇인지를 바로 이 표적을 통해 요한복음은 말씀하고 있습니다. 그 놀라운 사랑을 말씀을 통해 우리가 알면 알수록 우리가 받은 이 은혜가 얼마나 크고 깊은지를 알게 되는 것이죠. 그러나 오늘날 우리가 사는 시대를 보면 믿음만 있고 행함이 다른 우리를 통해 전해지는 이 복음은 위대하지 않는지도 모릅니다. 복음은 위대하죠. 하지만 믿음과 행함이 다른 우리를 통해 전해지는 복음은 절대로 위대하지 않다는 것입니다. 성경에서 제시하는 믿음으로 구원을 얻는다라는 사실을 우리의 자의적인 판단으로 만든 그 색안경으로 자신의 믿음을 온전히 보지 못하고 있지는 않은지 우리는 한번 생각해 봐야 할 것입니다. 실상은 참된 믿음의 행위가 그 행함이 없음에도 구원을 핑계로 인정하지 않는 그 현실을 우리는 분명히 직시해야 한다는 것입니다. 얼마 전 잠시 유행했던 노래말 가사가 있습니다. 혹시 조금 이제 매스컴에 조금 이제 감각이 좀 뛰어나신 분은 기억하실 겁니다. 어느새부터 힙합은 안 멋져
하는 노래 가사가 있습니다. 저는 요즘 이 가사를 듣고 이런 생각이 들었습니다. 어느새부턴가 세상 속을 살아가는 그리스도인이 멋이 없습니다. 멋지지가 않아요. 세상에 찌들리며 고생하여도 믿음 붙들고 그 믿음으로 살아가려고 발버둥 치던 그 시절은 마치 전설로만 남게 되었습니다. 오늘날 어떻습니까? 기도하는 그 제목들이 좋은 환경 주시옵소서, 좋은 사람 주시옵소서, 좋은 대학, 좋은 직장 주시옵소서라고 그저 좋은 것만 하나님께 날마다 구하고 있습니다. 하지만 내가 좋은 사람이 되어 내가 필요로 하는 곳에 가기를 원하지는 않습니다. 그 수고를 내가 감당하기는 원하지 않죠. 누군가는 가겠지라고 얘기하지만 내가 좋은 사람이 되고자 하는 그 기도는 찾아보기 힘듭니다. 내가 가는 곳에 화평이 있기를, 내가 그곳에서 내 자신을 내려놓고 내가 미랄과 같이 썩는 것에 대해서는 부담스러워하죠. 여러분, 어느 시대건 편했던 시절은 없습니다. 자기에게 난 종기가 세상에서 제일 아프듯이 각자가 살아가는 시대가 제일 살기 힘들고 제일 어려운 법이라고 이야기를 합니다. 문제는 그 어느 때건 우리가 그리스도인으로서 우리는 어떻게 살아가고 있느냐가 가장 중요하지 않겠습니까? 주님은 우리에게 너희는 세상의 빛과 너희는 세상의 소금과 빛이라 라고 하셨는데 오히려 여러분 오늘날 세상은 교회를 걱정하고 있습니다. 야, 교회 저래서 되겠나? 라고 하며 교회의 어려움들을 보며 걱정하고 있죠. 믿음과 행함이 다른, 즉 자기 모순에 빠져있는 자를 통해 전해지는 복음은 하나도 멋지지 않습니다. 전혀 멋지지가 않죠. 세상에 조롱당하다 오히려 그들의 가치에 묻힐 뿐입니다. 그저 광야에 외친 자의 소리와 같이 그냥 흩어지는 그런 소리일지도 모른다는 것이죠. 저는 이 시대를 그리고 그 세대를 살아가는 우리 세대를 담당하고 있습니다. 중고등부와 대학 청년부죠. 피리를 불어도 춤추지 않고 곡하여도 울지 않는 세대, 그 세대가 지금 우리의 세대입니다. 우리 사랑하는 성도 여러분, 다음 세대를 걱정하시며 기도로 늘 함께 해주셔서 너무나 감사합니다. 그런데 말입니다. 우리 이 연약한 세대는 우리에게 무엇을 요구하고 있을까요? 널 위해 기도하고 있어. 물론 기도하시죠. 널 위해, 우리 중고등부를 위해 기도하고 있어. 물론 기도하시는 거 압니다. 그런데 이 세대는요, 우리에게 바로 보이는 믿음을 요구하고 있습니다, 여러분. 라떼는 말이지 솥단지 들고 부흥회 다녔어 라는 전설과 같은 말, 그런 말은 우리에게 더 이상 들리지 않습니다, 여러분. 라떼는 말이야 이렇게 했어 저렇게 했어, 그런 말뿐이죠. 우리가 어떻게 압니까? 이 세대는 알 수가 없어요. 그때랑 지금이랑은 세대가 완전 다릅니다. 여러분 온라인 예배 상상이나 해보셨습니까? 전혀 다른 세대죠. 그런데 우리는 아직까지 라떼는 이것을 끊임없이 이야기하고 있는 모습을 우리는 보여주고 있지는 않습니까? 우리 그런 전설과 같은 말 말고 그를 통해 우리 안에 만들어지고 변화된, 즉 참된 믿음으로 우리에게 작용하는 그 행함을 이 시대는 보길 원하고 있다고요. 그냥 기도하고 있어 격려를 말하는 것이 아니라 우리에게 바로 보이는 믿음을 요구하고 있다는 것입니다. 가난한 자들과 싸우지 않았으며 용서가 없는 곳에 화해가 있으며 분쟁 가득한 곳에 화목을, 양보가 없는 곳에 내려놓음이 있는 그 믿음을 이 시대는 우리에게 요구하고 있습니다. 지금 과연 우리 부성교회가, 우리 공동체가 그 믿음을 다음 세대에게 우리는 보여주고 있는가? 우리는 한번 좀 생각해 볼 필요가 있다는 것이죠. 우리 안에 정말 화평이 있으십니까? 우리 안에 정말 평화가 있습니까? 우리 안에 사랑이 넘칩니까? 하나님의 말씀을 날마다 듣고 있는데 이 말씀으로 우리 안에 이 모든 것들이 온전히 작동되어지고 있습니까? 그것을 다음 세대는 보길 원한다는 것입니다. 저는 중고등부뿐만 아니라 대학 청년부가 이러한 공동체가 되길 원합니다. 믿음과 행함이 다른
우리를 세상이 걱정하고 때로는 경멸의 눈으로 보고 있는 상황 속에 그 와중에도 바로 말씀으로 온전히 세워져 이 참된 믿음으로 변화되는, 즉 행함이 있는, 세상 사람들 봤을 때 앞뒤 다른 그리스도인이 아니라 정말 멋진 그리스도인으로 세워지는 그런 멋진 공동체가 되기를 저는 간절히 원하고 있습니다. 저는 이 사역에 우리 부성교회 우리 어르신들께서, 우리 기성세대들께서 함께 해주셨으면 너무나 감사하겠습니다. 네, 저는 말씀의 능력을 믿습니다. 네. 제가 이게 목사가 되니까 다른 사람들이 그렇게 생각하시더라고요. 뭐 이제 아버지가 뭐 이렇게 교회 다니시고 어머니 어떻고 집안이 어떻고라고 하지만 저는 불신자 가정입니다. 예. 외할아버님이 장로님이셨지만 부모님은 교회 다니시지 않으셨어요. 교회에서 저를 맨날 데리러 오면 전 맨날 도망갔습니다. 예. 우리 중고등부 우리 부장 집사님은 몇 번을 들으셨어요. 네. 여름에 물통 안에 숨기도 하고요. 하루는 세탁기 안에 숨어가지고 세탁기 다 부숴먹고. 네. 그때 저를 포기하지 않으시고 끊임없이 찾아오셨던 그 교회 선생님 한 분이 계셨거든요. 네. 그분께서 저를 끝까지 이끄셨고, 네. 제 믿음을 잃지 않도록 저를 붙드셨다는 것이죠. 그분의 그런 행함은 그분이 말하는 믿음과 다르지 않았습니다. 네. 바로 우리는 보이는 믿음, 싸우지 말고, 다투지 말고, 우리 안에 있는 정말 믿음으로 변화된 이 보이는 믿음을 우리 다음 세대에게 보여주며 그를 통해서 우리도 변화되고 다음 세대를 온전히 세워나가는 우리 귀한 부성교회 되기를 간절히 축원드립니다. 이 시간 우리 함께 찬양하겠습니다.